नमस्कार मु सुप्रिया। एहारी भितरे जो आशंका थिला से आशंका सत प्रमाणित हो सारी। पश्चिमबंग पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा तृणमूल कांग्रेस मुखिया ममता बानर्जी दलर 2/3 विद्रोही सांसद बड़ खेल कर सारी। टीएमसी 20 जन विद्रोही लोकसभा सांसद त्रिपुरार आंचलिक दल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया जो दल संपर्क में खूब कम लोक जानी से भली एक दल रे जोड़ी होइछंती एवं आगकू एनडीए को समर्थन करिवे बोली मध्य घोषणा करिसंती। एभली एक प्रसंग रे आमे अधिक आलोचना करिबा। वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू आम सहित रहिसंती। विजय बाबू स्वागत करूछि आलोचना को। पूर्वरु आमे आलोचना करिथिले विधायक दल को प्रकार परिस्थिति सृष्टि करिसंती ममतांक पई एवं सेतिकी बेलकू सांसद मानकर मध्य किछि किछि काम आरंभ होई सारिथिला। एबे पूरा स्पष्ट चित्र आसीगला सामना को। यहाँ को आपण केमती देखुछंती वास्तव रे घटना कौन सूचौछि? देखंतु पूर्वरु जते गुड़े आलोचना आपण सहित होईछि मु गोटे मत प्रकाश करिछि जे ये गोटे बड़ योजनार परिसमाप्ति हवा को जाउछि। बेंगल निर्वाचन को आइसोलेटेड भावरे आपण विचार करते। प्रथमे ओडिशा निर्वाचन तापर बिहार निर्वाचन पूर्व दिल्ली निर्वाचन मध्य प्रदेश निर्वाचन हरियाणा निर्वाचन ये सब को जदि लक्ष्य करेंगे सेठी जोटा टार्गेट बीजेपी फिक्स करी प्रकार हासिल करने चेष्टा कर बेंगल टार्गेट अनुसार सरकार बदलीगला एवं मुख्यमंत्री भी 3 थर मुख्यमंत्री होता प्रार्थी ममता भी हारीगले। तेणु सरकार टार्गेट तो पूरण होगा किंतु बिहार जमी सरकार टार्गेट पूरण होगा ओडिशा जमी टार्गेट पूरण होगा कि महाराष्ट्र पूरण होगा से भी यही योजना कहीं चली आपण माने जेकोसी समीक्षक प्रथम यहाँ विश्वास करें कौन बीजेपी एत कौन प्रयोजन पावर हंगरटा कौन कहीं एमती करुचे। अच्छा सब मजार कथा आमर गोटा आंटी डिफेक्शन लॉ थिला। ये आंटी डिफेक्शन लॉ कहले साधारणतः अन्य मैंने बुझी पारंतनी दल बदलू आईनी दल बदल विरोध आईनी नाई एते दल बदलू आईनी है कि आगे आपन को जदि दल बदल करिया को पड़िबो ताले आपण ए आईन रो सहायता नहीं परिबे है कि किंतु तार उद्देश्य थिला दल बदल को निरोध करिबा। नहीं उद्देश्य कथा छाड़ उद्देश्यटा जे शासन रे थाए से तार उद्देश्य अंदे आईनटा। अच्छा तेणु इंटरेस्टिंग चैप्टर हूँ गोटे पार्टी जार कौन ना कहीं जान नथिले सब गूगल सर्च करथिबे आपण देखिबे गूगल 2023 परे दलटी आज्ञा एवं समुदाय 3 जन एमएलए प्रार्थी आइतले 841 वोट पाइछले एवं सेही पार्टी बर्तमान 20 एमपी रो माने मालिक हैला बुझ पाले कि एवं जेहेतु हावड़ा रे सेटा तार रेजिस्ट्रेशन है हेडक्वार्टर टा होची माने त्रिपुरा रो पार्टी हावड़ा रे रेजिस्ट्रेशन है तेणु जो एमएलए माने रहिले नियम अनुजाई जुक्ति अनुजाई भी यही जो एनसीपीआई रे शामिल हुआ कथा तेणु बिना निर्वाचन रे वर्तमान एवं भारत वर्षर 5म बृहत्तम राजनैतिक माने लोकसभा संसद थी राजनैतिक दल बिना निर्वाचन प्रतिद्वंदिता करी एवं एनडीए रो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी ना थर्ड बोधे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी शुणा जाउची जे एनसीपीआई जीवा पछरे आरएसएस रो चाप रही जे मुस्लिम सांसद मानकू सीधा सड़क नवा पई बारण करा जायतिला जोथि पई माने एनसीपीआई रो बाट देइकिरी पछे आसीबे किंतु सीधा रहिबे नाही एई जो कथाटी को चर्चा होउची। देखंतु बेंगल गोटा
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ହଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଭାବରେ 100 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ହଁ, ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯୋଉ ଟର୍ମ ଦଉଥିଲେ ସିଭିଲାଇଜେସନ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା ସିଭିଲାଇଜେସନାଲ ସଭ୍ୟତାର ସଂଘର୍ଷ। ହଁ ହୁଁ ଏବଂ ସେ ସଭ୍ୟତାଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ ସେମାନେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ବିଜେପିର ହଉଛି ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ସିଜେନ୍ସି, ହଁ ସଂଘର ଏଜେଣ୍ଡା ହଉଛି କଲଚରାଲ ହେଜିମନି। ହଁ ବିଜେପିର ଦରକାର ଶକ୍ତି, ମାନେ ଏମଏଲଏ ଏମପି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତା ଦଖଲ, ଏଇଟା ହେଲା ବିଜେପିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଜନସଂଘର ତ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ବା ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ହେଜିମନିଟା ଦରକାର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ହେଜିମନି ଯୋଉ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା ମୁସଲିମ ଆସନ୍ତିନି, ହେଲା କି? କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ସେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଭିତରେ ସେମାନେ ମୁସଲିମ କି ରଖନ୍ତି, ହେଲା କି? ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଘର ଭିତରେ ରହିବେ, ମୁସଲିମ ବରଣ୍ଡାରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ରହିବେନି, ହେଲା କି? ତେଣୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏନଡିଏରୁ ହେଇକରି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 3-4 ଜଣ ମୁସଲିମ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ତ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ଅଛି ନା। ସାଂସଦ ମାନେ ଗୋଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର। ସେଇ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜନସଂଘର ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର କନସେପ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଖାପ ଖାଉନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଟାକୁ ରୋକଠୋକ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂ ସଂଘର ହିଁ ସେଇଟା ଡିକ୍ଟେସନଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବିଜେପିର ଏଜେଣ୍ଡାଟା ସଂଖ୍ୟା ବଳ ଦରକାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ସଂସଦରେ କୌଣସି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜନସଂଘର ବଡ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ବିଜେପି ସଂସଦରେ ସଂଖ୍ୟା ବଳ ଗୋଟେଇବାରେ। କ୍ଷିପ୍ର ଗତି ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସରିବା ପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇପାରେ, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଯୋଗ କରି ଲେଖିଥିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାସିର ମାନେ କଣ ସାମୂହିକ ବଳାତ୍କାର, ହେଲା କି? ଏବଂ ଏଇ ବଳାତ୍କାରଟା ମାନେ ଆମର ବଳାତ୍କାର ଲରେ ଅଛି ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କୁ, ମାନେ ସେଠି ମହିଳା ବଳାତ୍କାରକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯାଏନି। ଏପରିକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରୁଲିଂ ଅଛି। ଆଡଭେଷ୍ଟ ଆମେ ମହିଳା ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ସେକ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଫିଜିକାଲ ହର୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯିବ, ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଅଛି ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମିତ୍ରଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା 2 ଜଣ ଯାକ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ କିଡନାପ କରିକିରି ବେଙ୍ଗଲର ଗଣତନ୍ତ୍ର ନ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ସାମୂହିକ ବଳାତ୍କାର କଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଦଳ ଗଠନର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମମତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମମତାଙ୍କର ହାତ ଛାଡିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଦର୍ଶଉଛି କଣ ଦଳ ସବୁବେଳେ କ୍ଷମତାରେ ହିଁ ରହିବ, କ୍ଷମତାରୁ ଅପସରି ଗଲେ ଏମିତି ତାସ ଘର ଭଳିଆ ଭୁସଭୁସ ହେଇକିରି ମାନେ ଏମିତି ପଡିଯିବ, ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯିବ? ନାଇଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦଳ ଉପରେ ଆଉ ନିର୍ଭର କରୁନି। ଗୋଟା ଦଳ ଜିତିକିରି ବି କ୍ଷମତାକୁ ନ ରହିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମାନେ ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚୋରି ବି ହେଇଯାଇପାରେ, ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ମୂଳ କଥା ହଉଛି ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ଷମତାରେ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଆମର ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ ସବୁ ପାୱାର ନା, ସମସ୍ତ ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ କ୍ଷମତା ତାକୁ ସେଣ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ତେଣୁ ଦଳ ବଦଳ ଆଇନ ଯାହା ହଉ, ସେ ତ ଗୋଟେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାର ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ସେଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର କରିବ, ତାହେଲେ
ଏନିଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧରନ୍ତୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅନ୍ତତଃ କିଛିଟା ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କାଲି ସକାଳକୁ ଯଦି ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହବ ସେମାନେ ଫାଇଟ୍ କରିପାରିବେନି, ସେ ଲୁଚିବେ, ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ସେ ଲୁଚିବେ। ମମତା ଅନ୍ତତଃ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଭ କରୁଛନ୍ତି, କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଫିଜିକାଲ ଆସଲ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ, ଆହୁରି ବଡ ଧରଣର ହେଇପାରେ। ସେ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ କି ନ ରହିବ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ଥିତି ହେଲା, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରାଜନେତା ବୋଲି କହୁଛୁ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦଉଛୁ ଯୋଉମାନେ ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ତକ ଗୋଟେ ଦଳ ବିରୋଧରେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଦଳର କମ୍ୟୁନାଲ ଏଜେଣ୍ଡା କଥାକୁ ନେଇକରି ପୁରା ବଡ ଧରଣର ଶାଣିତ ପ୍ରହାର କଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା କଥା ହେଲା। ଇଏ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ଆଉ କୌଣସି ନେତା ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ କାହା କଥାକୁ ଭରସା ନାହିଁ। ମାନେ ଆଜି ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କାଲି ସକାଳକୁ ସିଏ ଆଉ କଣ କହିପାରେ, ଏଭଳିଆ ଏକ ପରିସ୍ଥିତି। ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଛି। ଆମେ ବଲଟା ଯୋଉମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବଦଳ କରିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ଅତି ସହଜରେ, ଏବଂ ନିଜ ଦଳକୁ ଧୋକା ଦେଇକିରି ଏବଂ ନିଜର ଭୋଟରଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ତ ଦୋଷ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ସ୍ଥିତିଟା ଏଭଳି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, କେତେ ଜଣ ଆକୁ ରେଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯୋଉମାନେ ସମାଲୋଚନା ବି କରିବେ ବା ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଦଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ସେ କେତେ ଦୂର ରେଜିଷ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ଅତି ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଆମର ଶରଦ ପାୱାର ରେଜିଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ କି? କରିପାରିଲେନି। ଇଏ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏନସିପି ଆଉ ଶିବସେନା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବଡ ଧରଣର ଖେଳ ଟିଏମସି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହଉଛି, କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିଏମସି ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟିଏମସି ଟା ପୁରା ହେଲା ବେଙ୍ଗଲଟା ପରୀକ୍ଷା। ଆପଣ ମାନଚିତ୍ର, ଆପଣ ତାଙ୍କର ମାନଚିତ୍ରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ ମାନେ ଗଙ୍ଗାସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଗୋଟେ ସିଭିଲାଇଜେସନ ର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସମିଶ୍ରଣ କଲଚର ଏତେ ସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ନବଜାଗରଣ ବେଙ୍ଗଲରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତା ନେଇକିରି ବି ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ବେଙ୍ଗଲର ନବଜାଗରଣ ଡୋମିନେଟ କରିବ ନା ଉତ୍ତର ଭାରତର କନସେପ୍ଟ ମାନେ ଇଏ କରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଗୋଟେ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା ଭଳିଆ ଆପାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସେମାନେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା, ସିଏ ତାର ଫିଜିକାଲ ଆସଲ୍ଟ ଭୟରେ ହଉ, ଏବଂ ଆସଲ୍ଟ ତ ହଉଛି, ମର୍ଡର ବି କରିପାରନ୍ତି, ସେ ଦିଗରୁ ହଉ, ସେମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା କଥା, ସେମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସେମାନେ ତ ଅତୀତରେ ବହୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ବେଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି ଟିକେ ମାନେ ବେଙ୍ଗଲର ଚେତନାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଓଭର ରେଟ୍ ଦେଇଥିଲୁ ବୋଧ ହୁଏ, କାରଣ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଚେତନାଶୀଳ ଲୋକ, ସେମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ଟ କରିବେ। ବେଙ୍ଗଲ ଓଡିଶା ନୁହେଁ, ବେଙ୍ଗଲ ବିହାର ନୁହଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୀରବତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରାୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ କେସ୍, ପ୍ରାୟ କରପସନ ର ଯୋଉ କେସ୍ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ପ୍ରାୟ 20ରୁ 8 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ବଡ ବଡ ମାମଲା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ସାୟୋନୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସାୟୋନୀଙ୍କର କୁନ୍ତଲ ଘୋଷଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠତା ଏବଂ କୁନ୍ତଲ ଘୋଷ ଇଡି ପଞ୍ଝାରେ ପଡିବା, ସେଇ ସମୟରେ ସାୟୋନୀଙ୍କ ନାଁ ଆସିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତ ସମସ୍ତେ କୋଉ ନା କୋଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ପଡିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ତାରି ଆଧାରରେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ର ଶିକାର ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ଅର୍ଥ କାରବାର, ମୁଁ ତ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର କିଛି ସମୀକ୍ଷା ଶୁଣିଥିଲି ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସିଏ ଯୋଉ ଆମାଉଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମ ଦେଶରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଏତେ କିଣାବିକା ଏତେ ସ୍ତରରେ ହେଇପାରେ,
ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ଯୋଉ ଆମାଉଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ମାସିକ ସାଂସଦ ମାନଙ୍କୁ ଦବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପିର ତ ପାଣ୍ଠି ଅଛି, ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ରଜ ଉତ୍ସବରେ ବି କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ନୁହେଁ, ତାପରେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ କାମ ରହୁଛି। ଆଜି ରଜ ଉତ୍ସବରେ ବି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ, ହେଲା କି? ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯୋଉ କର୍ପୋରେଟ ହାଉସ ଯୋଉ ଚାନ୍ଦାଟା ଦଉଛନ୍ତି, ସିଏ ତାର ଲାଭାଂଶ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ସିଏ ଗୋଟା ଦିଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଯୋଉମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମୀକ୍ଷା ହଉଛି, କରପସନ କରିଛନ୍ତି ଭୟରେ, ଇଡି ସିବିଆଇ ଭୟରେ ମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତା ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ସରକାର, ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଜେପିର ସରକାର ବେଙ୍ଗଲରେ ଆସିଲା, ଓଡିଶାରେ ସରକାର ଆସିଲା। ଓଡିଶା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ହଉଥିଲା ଏବଂ କହୁଥିଲେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତଦନ୍ତ ହେଲାଣି କି? ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ତମେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲ, ଇଟ୍ ଇଜ ୟୋର ରାଇଟ୍। ଇଏ ଯଦି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କୋଉଠି କରିଛି, ସେଇଟା ତ ସବୁ ପ୍ରଶାସନିକ, ଏତେ ଆମର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ତ ରେକର୍ଡ ଅଛି ନା। ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ତମେ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ କଣ ବିଚାରଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ମିଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠୁଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ଦୁର୍ବଳତା ତାଙ୍କୁ ସହଜରେ କିଣା ବିକାରେ ସହାୟକ ହେଇପାରୁଛି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ତା ଦେହରେ ଧରନ୍ତୁ ଇସ୍ୟୁ ପଠାଟା କଣ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଏତ ନଥିବ। ସେ ତ ବେଙ୍ଗଲରୁ କି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି କି ବି ଆସୁନଥିଲେ, ହେଲା କି? ସେ ତ ତାର ଇଏ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ସେଇଠି ନୁହଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜନୀତିରେ କରପସନ, ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର 2ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ଆପଣଙ୍କର କରପସନ କମ, ମୋ କରପସନ ବେଶୀ, ଏ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏନି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? କରପସନ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଯୋଉ ପାର୍ଟି କୁଶଳ ହେଇକରି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଯାହାର ଯେତେ ଦକ୍ଷତା ସେତେ କରପସନ ହବ। ଡେ 1ରୁ କରପସନର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଏପରିକି ନେହେରୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଭିତରେ ଆସିଛି ଏବଂ ନେହେରୁଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ହିଁ ଏଇ କରପସନ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଥମେ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ। ତେଣୁ ସେଇଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାସ୍ ସାଇକୋଲୋଜି କି କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ସନଟା ହଉଛି, ସେଇ ଆକ୍ସନଟାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ କରପସନ ଆମେ କହିବା, ଯେ ଡିପୋଚେରୀ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, ତାକୁ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜେନେରେସନ ଲାଗିବ? ସପୋଜ କାଲି ବି ଜଣେ ଜେନୁଇନ କୋଉ ପାର୍ଟି କୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜ ପର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଜନମାନସକୁ, ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଉଭଳି ଡିଭାଇଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ? ଏ ତ ଯିଏ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଛନ୍ତି ସେ ହୁଏତ ରିକଭରି ହବ ବା କିଛି ନୋଟ ଛପେଇକିରି ବି ଆମେ ତାକୁ ଭରଣ କରିପାରିବା। ତମେ ଗୁଡା ତ କୁଆଡେ ଯାଇନଥିବ ଥିବ, ହେଲା କି? ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ ପୁରା ତାଙ୍କର ବୟସ୍କ ରାଜନେତା, ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ବିଚାରକୁ ନେଇକିରି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାଲି କଣ କହିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଭାବନା ନାହିଁ। ୟଙ୍ଗ ଲୋକ, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଦଳ ଆଉ କ୍ଷମତାରେ ନାହିଁ କି ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ସେ ଗୋଟେ ବୁଝା ପଡିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପୁରା ଏତେ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଦଳକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଚାର ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହଠାତ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଭୋଟର ମାନଙ୍କର କଣ ମନରେ ଆସୁଥିବ ନା? ଭୋଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଗଲୁଣି ଆମେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହବ ଆଗକୁ। ନାଇଁ କୌଣସି ଭୋଟର
विश्वास करूना भारत वर्षर पॉलिटिकल जो सिस्टम पॉलिटिकल लीडर संदेह चकुरे देखुଛନ୍ତି जदिओ बहुत ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस देश रे थिले आज भी अच्छी स्वार्थ त्याग कर सब ठीक घटला किंतु परसेंटेज अनुसार तो पॉलिटिकल करप्शन को आम विचार करें तुमको दायित्व दिखाई देश गठन राज्य गठन जेहेतु प्रतिनिधि मूलक यहाँ शासन डायरेक्ट भोटर जाकि शासन करें भोटर तुम से शासन कर आईन प्रणयन तो कर किंतु से विश्वास आज माने से माने विश्वास हरई लोक भी विश्वास करना तो यहीटा मोर एनालिसिस होची आम जो डेमोक्रेटिक सेटअप स्वाधीनता पर जोटा देश रे ग्रहण कले तार गोटा माने पूर्णांग रूप कही जाइए पूर्व गोटे आलोचना करनी बाउंश जो बाउंशुणी हो जाए से वंश निपात हो जाए है कि बर्तमान से परिस्थिति सृष्टि जानिबी एई परिस्थिति रे ममतांकर भूमिका को जेतेबेले समीक्षा करा जिवो कोन से भूल करूछंती कि एभली परिस्थिति रे भी नहीं नहीं तांकर आउ से बर्तमान असहाय अवस्था आप लक्ष्य करेंगे क्या विश्वास करेंगे अभिषेक तांकर दुर्बलता हेले कि जोथि पई से आज सहायता नहीं अभिषेक तो हला से पुत्रा तांको से जहाले भी प्रोटेक्शन देबे हला कि एटा स्वाभाविक माने आपण गोटा लक्ष्य करंतु जदि पांड्यान नवीन पट्टनायक इश्यू टाको हला कि पांड्यान राजनीति रो गले भी से नवीन पट्टनायक पाखापाखे जो भाव में रे है ये अभिषेक दुर्नीति कि ना से गुड़ाक प्रमाण चांदा तो कौन इलेक्शन पांठी आदाय करवा एवं जो मैंने एमपी एमएलए हुआ से तो टंका नहीं इलेक्शन लड़ती ना पोस्टर ये टंका मद मास जहाँ जो राज्य जो प्रकार हुए सभा समिति से तो कई प्रार्थी आणिक माने ये करना फंड जमा करना बुझिपारे कि कौ मैंने जमा करती जो मैंने टिकेट किणिकी जमी राज्यसभा किसी विधायक भी माने जो मैंने हठात राजनीतिक आसती सब करती कि गोटाए कथा देखो आम अतीत आलोचना करुले सब माने जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन को कहीं टिकेट रो सुजोग दिया नुआ लोक को आनिया दरकार विभिन्न वर्गर आनिया दरकार बुझिपारे कि युवक मैंने आसिया दरकार ममता तो कैंडिडेट सिलेक्शन देखते महिला अच्छा चित्रतरका अच्छा सांबादिक अच्छा क्रीड़ाविद अच्छा ताले से परीक्षा भी प्रमाण है जे भूल बुझिपारे कि मूल कथाटा हूँ राजनैतिक व्यवस्था गोटे एत पोल्यूटेड हो जाइए उई लगी जाइए टिके सामान्य पवन रे माने खसीगला भाया किछि दिन धरिकरी गोटे तालिका बुलिला से तालिका को नेकरी बहुत चर्चा आलोचना हला कहगला जे बीजेपी द्वारा एई तालिकाटी सृष्टि करा जायछि एथरे जो मानक ना अछि से माने समस्त राजी नाहंती दलरु जीवा पई शत्रुघ्न सिन्हा पर्यंत भी बाहरी की कहले जे मोर जीवार नाही अन्य दल को किंतु जेतବେଳେ दल डेइबार कथा होची समस्ते माने दिनक आगर कथा भी रहू नाही तो एइले जो रियल टीएमसी को नेकरी जो लड़ाईटा पुणी आरंभ हो जो कथाटा आमे एनसीपी शिवसेना क्षेत्र रे देखिचंती से समान कथा एबे भी पुणी आरंभ हो वर्तमान बहुत जो माने आईन जानिचंती से माने कहउचंती जे एटा गोटे वैध नुह किंतु वैध अवैध ए विलय को अवैध कहिले मध्य ताकू स्वीकार करवा न करवा तो आमर लोकसभा अध्यक्ष जमती अच्छंती से तांका दायित्व तांको हिसाब रे निर्वाह करिवे तो कौन हबा को जाउछि आगो नहीं सुनतु बर्तमान पर आईन ता बाटे रहिला बर्तमान तो इमीडिएट कोर्ट किए बाचस्पति माने विधानसभा रे हो बेंगल रे हो बा लोकसभा रे हो बाचस्पति तांकर रूलिंग मो जो करिक लिखितली कांग्रेस को भी सहजरे भांगी हम
ହେଲା କି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 99 ତାଙ୍କର MP ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ହଁ 2/3 ହେଲେ କେତେ 66 ହଁ କିନ୍ତୁ 5ଟାକୁ ବି ନେଇପାରିବେ ସିଏ ହେଲା କି ହଁ ନେଇଯାଇକିରି ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ରାୟ କଥା 1991 ଜନତା ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା ସେ ରାୟଟାକୁ ମୁଁ ରେଫର କରିଛି ସେତେବେଳେ 1/3 ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 2/3 ଅଛି ହଁ ସେଠି ବାଚସ୍ପତି ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଶିବରାଜ ପାଟିଲ ନରସିଂହ ରାଓ ଥିଲେ ଆମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଯେ ଦଳ ବଦଳ ହଉଛି ଡିଫେକ୍ସନ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ ହଁ ହଁ ତେଣୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସରେ 66 ହେଇଗଲେ ହଁ ସେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବେ ମର୍ଜର ହେଇଗଲା ବୋଲି ଏଇ ଯୋଉ 66 ହିସାବ କରୁ କରୁ ବି ସେଇଠି ଅଟକେଇ ଦେଇକିରି ବି 5 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନହେଲେ ସେଠି ବି ଡିସ୍ପୋଜ ଅଫ୍ ହେଲେ ପୁଣି କୋର୍ଟକୁ ଯିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖିଛେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେସ୍ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ତାର ମାନେ ଫାଇନାଲ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସୁନି ତାହେଲେ କୋଉଠୁ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଏକ ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ମେସିନାରୀ କି କରାୟତ କରି ଦିଆଯାଇଛି ସେଠି କେହି ବି ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ମତ ପଥରେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଯିବେନି ଆଜି ତ ସେଇ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳ ଭଳି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଏ ଯୋଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ କାହିଁକି ଯେ ତାଙ୍କର ଖବରକାଗଜରେ ପୋଲିସ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଉପରେ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ମୋକଦ୍ଦମା ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ମାନେ ନେତାଜୀଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ସେ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଲ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ସେଇଟା ହେଲା କି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଜେଲ ଦେଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପଦବୀ ଛାଡ଼ିଲି କହିକି ରିଜାଇନ୍ କରିକି ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ସେ ଯୋଉ ମୋରାଲିଟି ନାହିଁ ହେଲା କି ଯଦି ସେ ମୋରାଲିଟି ଥାନ୍ତା ଆମେ ବରଂ ଗୁଳି ଖାଇବୁ କିନ୍ତୁ ମଥାନତ କରିବୁନୁ ନେତା ଉପରେ ଏବେ ଆଉ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠିବନି କି ଯେ ନେତା ଦଳ ପାଇଁ ମାନେ ଲୟାଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି କଥା ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ହବ ନାଇଁ କି ନାଇଁ ଲୟାଲ କାହାକୁ ଆପଣ ଲୟାଲ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ଏ ଯୋଉ ମମତା ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ତିଆରି ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଲୟାଲ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଯୋଉ ଇଏ କାକଲି ଘୋଷ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନରେ ତାଙ୍କର ଘଟଣା କହିଥିଲି ସେମାନେ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ପରିବାର କଥା କହିପାରନ୍ତି ହେଲା କି ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଛୁରୀ ମାରି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସାୟନୀ ଆଉ ତ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଦେଖିଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇ ଲୟାଲିଟି ବାହାରେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟା ରହୁଛି ହେଲା କି ଏବଂ ସେ ବାହାରଟା ହଉଛି ଅନ୍ତତଃ ଯେତିକି ସମୟ ଅଛି ଜୀବନର ପରିବାରଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳିଯାଉ ମାନେ ସେ ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ହଉଛି ହଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଯାହା ହବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେ ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି ଜନତା ଯେ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଆଜି ନୀରବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କରୁନି ସେଇଟାକୁ କେହି ବିଚାର ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବି ତାହେଲେ ବିଜେପି ବା ଏନଡିଏ ତାର ରଣନୀତିରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ନାଇଁ ରଣନୀତି ତ ସଫଳ ମାନେ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ବ୍ୟାପକ ରଣନୀତି ଯୋଉ ରଣନୀତିରେ ସଫଳ ହଉଛି ଆଉ ଯେତିକି କାମ ବାକି ଅଛି ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଧିବେଶନ ବେଳେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ କଥା କହୁଥିଲେ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କଥା କହୁଥିଲେ ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କରିବା କଥା କହୁଥିଲେ ତାର ତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏଇ ଯୋଉ ମିଡିଆ ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିବନି ନା ସେଠି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କାଲକୁଲେସନ ବୁଝିପାରିଲେ କି ସେଇଟା ତାର ଉତ୍ତର ହୁଏତ ବିଜେପି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ସେ ଉତ୍ତର ପାଇଲା ବେଳକୁ ବହୁ ପିଢିର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ ଏଇ ହଉଛି ପରିସ୍ଥିତି ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ସାର୍ ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଟିଏମସି ସାଂସଦ ଏନସିପିଆଇ ରେ କେମିତି 20 ଜଣ
ମିଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଏନଡିଏ କୁ ସମର୍ଥନ ଦବା କଥା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଲରେଡି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଦଳର ଅବସ୍ଥାକୁ ବି ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ବୃହତ୍ତର ରଣନୀତି ବା ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରଖୁଛୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।